Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. Alдағы тапшыруда biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin dağvatına, dinge ündevuna karşı çığa тұрған usullarını qarab ketken edik. Алар arasında мысқыл ету, күлулер de бар еді. Алар arasında келішу түзіп қараулар da бар еді. Kur'an'ны alda yaşagan халықларының legendaları bilen, rivayetlari bilen çağıştırılar da var idi. Naşı 4-nji peygamberlik yılından soň Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün halkını dinge, Allah dinine, Allah Teala'ga ışanuga aşık etip çakırgandan soň Qurayşiler, Mekkeliler şuşu usullarını biren bütünüsün kullanıp qaradılar. Lakin alar kütken netice bulmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kirisinçe nıgarak ücretlik bilen dinge ündevini nıgarak alıp bardı. Şuşu 614 yılda bizning kalendar bilen qaraganda 25 Qurayşi jıyılıp komitetke bıgarak әйбер түзейлер. Hem indi munda bir gina sorau qoyulgan bula. Nişikte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin şuşu dağvatına karşı tururga degen sorau qoyulgan bula. Hem şuşu problemаны деп әйтегенде шешір үшін алар біргелеп жиылалар. Шушы комитетнің рәйісі етіп енді Абу Ләхаб болып тұра. Ол енді Пейғамбар саллаллаху алейхи ва салламның әтисінің абысы була. Ләкин туған болуына қарамастан ең бірінші, ең дұшманлашып еруші кішілерден була. Һәм енді бұлар фикірләшәләр, һәрбірсі өзінің фикірін әйтә, һәм енді нәтижеде Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin dinge ündevinde şuna karşı turuğa bir nindide küçünü, bir nindide akşanı, bir nindide malını jellemeske anın şuşu dağvatına karşı tururga, ana karşı küreşirge degen neticege keleler. Abu Lahab turunda ayrım aytip getirge kerek. Biz aytабыз indi anı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin abisi tuğanı buladı. Şuluk vakitte Allah'ın kurşisi de bulup tura. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem аңа өзінің iki kızın келін itip bergen bula. Ol аны енді өзінің улларына Ғутба һәм Ғутайбаға үйленdirgen bula. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinge ündi başlagaç Abu Lahab şuşu kızlarını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kızların ayırttıra. Şundan soň şunday rivayetlerde var. Hac sezonu kelip jetkәч Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişilerini dinge ündep yürgende anın artına yerip ışanmağız ana ul yalgançı, ul divana deyip artına taşlar ırgıtıp ukşelerin kanatıp yürüşü bir kişi var idi diye. Ol da bulsa Abu Lahab bulup dura. Şulay indi Abu Lahab'nın hatını da Irak gitmey. Ol da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge bik köp ziyan salgan kişilerden. Anın ismi indi Jamil bint Harb bula. Bu Abu Sufyan'nın indi kileşekte Abu Sufyan İslam dini kabul etecek. Şuna indi biz ana radıyallahu anhu deyip aytабыз. Abu Sufyan'nın kız tuğanı bula. Jamil tili anın bik aşı bula, bik kabahat bula. Ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge türlü yalalar yağa, anın turunda şiirler çıgarıp, naşar, buzuk, məğnəli şiirlerini çıgarıp, anın turunda müşü gıybetlerini taratıp yürütürgen bula. Hem indi rivayetler var. Ol deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin de işik tübüne ineler koyup çığa idi de. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bir vakit Mesed suresi ingeç, anda bitinde bilabız ki Allah Teala ayta Abu Lahab'nın iki kulu kurusun, hem şınap da kurudu da diye, ol yuqqa çıktı, ol halak buldu. Hem anın diye kıskaça məğnəsində bitinde Allah Teala nerse diye, anın hatını da diye, cehennemde irine diye utun taşışı bulur diye. Şuşu ayetler ingenden soň Jamil kuturup, kızıp gite, hem indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge ziyan salarga deyip kilip jite. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ka'ba teresinde özünün dostu Abu Bakr radıyallahu anhu bilen oturup turgan bula. Jamil indi bir uç taşlar, vaq taşlar ala hem Abu Bakr'a müracaat ete. Senin diye dostun bizning turunda naşar şiir çıgardı. Yani ol Kur'an'ı şiir deyip ete. Senin dostun bizning turunda naşar şiir söyledi.
әгәр дә мин аны күрсәм, авызына менә шу ташны тутырачакмын ди. Ләкин бик кызык, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бу минутта инде Абу Бакр янәшәсендә утырган була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Таала үзе саклап кала. Абу Бакр әйтә, нишләп булды шигырь сөйләсен ди? Аңа бит ди Аллаһ Тааладан вахи иңә ди. Ул Аллаһ Тааланың сүзләрен сөйли ди. Җәмил әйтә, син ул дустыңа бөтен әйбердә дә ышанасың дип китеп бара. Һәм инде китеп баргач, Абу Бакр сорый, эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, ул сине күрмәде кебек ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әйе ди, Аллаһ Таала аның күзе каршында ди, карашына ди пәрдә илде ди. Ягъни ул мине күрмичә калды ди. Шулай ук инде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямның күршеләре, башка күршеләр дә бар. Мисал өчен Әл-Хакам ибн Абул-Гас, Гутба ибн Абу Муайт һәм башка шундый кешеләрне китерергә була. Булар бөтенесе дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга зыян салып тордылар. Мисал өчен Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям ашап утырганда, аның инде ашамлыгына нәҗисләр салучылар да булды. Аның ишек төбенә сарыкның ишәгеләрен дә салып китүчеләр булды. Һәм инде шушыларның иң кабахәтләренең берсе Гутба ибн Абу Муайт бер вакыт Абу Джахл белән һәм башка шушындый Курайшлар белән, мәртәбәле Курайшлар белән сөйләшеп утырганда, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям Кәгъбатулла тирәсенә килеп намаз укый башлый. Һәм Абу Джахл әйтә, кайсыгыз ди моның аркасына дөянең ишен ди. Монда инде бала туганнан соң кала торган плацента, шуп дип әйтәләр безнең халыкта. Шубын кем сала ди. Һәм инде шулар арасыннан ди турып баса Гутба ибн Абу Муайт һәм әйтә, хәзер мин аңа салачакмын ди. Бу вакытта инде җиделәп шушындай мушрик утырган була. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям сәҗдәгә киткәч, Гутба килә һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның аркасына менә шу дөянең ишләрен сала. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сәҗдәдән тормый тора. Бу вакытта инде бу әйберне, бу хәлләрне Абдулла ибн Мас'уд радиллаһу анһу риваят итә. Ихти минем кырда ярдәм итәрдәй кеше булса иде ди. Мин ди үзем өчен курыктым ди, зыян килүдән ди. Шундагы Абдулла ибн Мас'уд ул көтүче генә була, гади кеше була, һәм инде ул курка Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны яклаудан. Соңыннан Фатима килеп чыкты ди. Фатима Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның төпчек кызы була. Фатима килеп чыкты, ул үзе дә яшь кенә иде, бала гына иде ди. Үзе дә теге мушрикларны әрли ди, әтисенең аркасыннан ди шушы дөя эшләрен алып ташлады. Аллаһумма салли ала Мухаммадин ва али Мухаммад. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шушы бәндәләргә, аны рәнҗеткән бәндәләргә аларга каршы дуа кылды. Һәм инде аларның йөзләренә кайгы керде ди. Чөнки белеп торалар, мушрик булсалар да, шушы Мәккә ул бер мүбарәк җир, монда кылынган һәрбер дуа кабул ителә, һәм инде дуганы кылучы кимсең? Дуганы кылучы ышанычлы булган, берәүне дә бер кашанда алдамаган, һәм инде бер вакытта да гөнаһ кылмаган кеше Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям була. Һәм Абдулла ибн Мас'уд әйтә, Аллаһ белән ант итәм ди, Бәдер сугышыннан соң ди, мин аларның бөтенесендә ди шушы ди Бәдер кырында ди үлгән хәлдә күрдем ди. Булар арасында Гутба ибн Раби'a, Шайба ибн Раби'a, Гутба ибн Аби Муайт, шулай Абу Джахл һәм башка бәндәләр була. Аларның бөтенесе дә инде Курайш халкының, Курайш кабиләсенең инде аксакалларынан иң мәртәбәле кешеләреннән була, һәм бөтенесендә Аллаһ Тааланың үч алуы, Аллаһ Тааланың газабы Бәдер сугышында куып тота. Умайя ибн Халаф дигән бер бәндә була, ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга һәр вакыт яла яга торган була. Аның турында инде Хумаза сурәсе иңә, Аллаһ Таала анда һәрбер ачык һәм яшерен гайбәт сөйләп йөрүче кешеләргә яла ягучы кешеләрне хурлап әйтә, кыямәт көнендә без аларны ди җәһәннәмгә кертирбез ди. Һәм алар аннан мәңге чыкмаслар ди. Һәм чынлап та карасак, инде ул гайбәт сөйләү бигрәк куркыныч гөнаһ, ләкин нәфес аны кабул итә. Нәфес аның белән
нәфескә аның белән гайбәт сөйләү белән көрәшү бик кыен. Һәм инде бу Умайя ибн Халаф Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә әле ул гайбәтләренә сатып йөрми. Аның гайбәт дию дөрес булмый, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм турында начар әйбер сөйләп булмый, чөнки ул гөнаһ кылмаган. Монда инде яла ягу дип кенә әйтергә кирәк. Яла ягып кына калмый, әле ул бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә килеп әйтә: "Әйди Мөхәммәд, минем ди яхшы атым бар. Мин аңа ди иң яхшы ризыкны ашатам, һәм көннәрнең бер көнендә мин аңа атланган хәлдә ди сине үтермен ди." Шулай яный. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Аллаһ теләсә мин сине юк итермен" ди. Абу Джахилгә аерым тукталып китәргә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, ул ди үзенең халкы өчен Фиргаун кебек булды ди. Фиргаун кафир иде, Абу Джахил дә кафир булды. Ул Аллаһ Тәгаләгә ышанмады, ул Аллаһ Тәгаләгә иман китермәде. Бер вакыт инде Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләм намаз укыган күрә, һәм инде ул намазын укып торгач әйтә: "Эй Мөхәммәд ди, мин сиңа ди монда намаз укырга тыймадыммы ди. Карагыз бу бәндәнең тәкәбберлеген. Мин сиңа ди намаз укырга тыймадыммы шушында ди." Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләм аңа катырак итеп җавап биргәч, Абу Джахил әйтә: "Мин бу тирәлектә ди, бу Мәккә шәһәрендә ди, иң көчле кешемен, иң мәртәбәле кешемен ди. Шуңа син миңа каршы чыга алмыйсың, син мине куркыта алмыйсың" ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәльяд'у надия, санад'у забания" ди. Аллаһ Тәгалә Коръәндә Галак сүрәсенең 17-18 аятларында әйтә: "Шакырсын ул үзенең ди бәндәләрен, үзенә ярдәм итүче кешеләрен ди, үзе кебек кафирләрне ди. Без үз ширатыбызда ди фәрештәләрне, газап фәрештәләрен шакырыбыз ди. Һәм ди кайсыбызның армиясы дип әйтгәндә кайсыбызның гаскәре көчлерәк?" Аллаһ Тәгалә менә шулай сорау бирә. Аллаһумма салли ала Мухаммадин ва али Мухаммад. Абу Джахил белән бәйле тагын шундый хәлләр бар. Ул инде бер вакыт Коръән тыңлый, инде нәрсә сөйли микән соң бу пәйгамбер дип кызыксынып тыңлый бит инде. Ләкин менә шу аның Коръән тыңлаулары анда киресенчә тәкәбберлекне арттыра. Аллаһ Раббыбыз Кыямәт сүрәсендә әйтә: "Фәлә саддака ва ла салла, валакин кәззәбә ва тавалла, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, awla laka fa awla, thumma awla laka fa awla." Ләкин ул Абу Джахил ди, садака бирмәде, ул намаз укымады. Киресенчә шушы Коръәнне ишеткәч, Аллаһ Тәгаләнең диненә индәгән сүзләрне ишеткәч, ул ди бурылды, тәкәбберләнде ди. Гаиләсенә кайтып тәкәбберләнеп сөйләде ди. Кайгы булсын бу бәндәгә, кайгы булсын ди Аллаһ Тәгалә. Һәм янәдән кайгы булсын моңа, кайгы булсын ди. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ул бит инде килеп әйтә: "Без сине ди, эй Мөхәммәд, ялган сөйләүдә гаепләмибез ди. Инна ла нуказзибука, валакин нуказзибу бима җитта бихи ди. Без сине ди ялган сөйләүдә гаепләмибез, ләкин син алып килгән әйберне, Коръәнне ялганга чыгарабыз ди." Һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләм билгеле борчылган була инде. Нишләп аның менә шу рисаләсе, нишләп аның менә бу чакыруы йөрәкләргә менә шундый Абу Джахил кебек мәртәбәле кешеләрнең йөрәкләренә үтеп кермәгәненә. Бәлки миндәдер гаип ди. Ләкин Абу Джахил аңа җавап бирә, һәм инде озакта үтми Аллаһ Тәгалә аят иңдерә. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ди. Эй Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм, бу бәндәләр ди сине ялганга чыгармыйлар. Чөнки син ышанычлы, син бер вакытта да ялганлама. Ләкин бу залимнәр Аллаһ Тәгаләнең аятларын ялганга чыгаралар ди. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә нашы төрлечә әйтеп, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләмне алда санап киткәнчә төрлечә әйтеп эзәрлекләп карыйлар. Әле бу бит әле бер гынахсыз иң мәртәбәле кешеләрнең берсе Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәлләм, һәм җитмәсә әле ул шушы Мәккә тирәлегендә булган иң хөрмәтле кешенең кул астында, Абу Талибның ярдәме астында булган кешене шулай итеп эзәрлекләделәр. Аның йөзенә төкерделәр, аңа
сөякләр яндырып, аның күлләрен аңа сиптеләр, аның артына менә шу дия эшләрен куйдылар, ризыкларына нәҗисләр салдылар, капка төпләренә, ишек төбенә аның менә шу үләксәләрнең эшләрен салып китә торган булдылар, энәләр салып китә торган булдылар. Әле бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям менә шундый саклау астында булган кешегә. Ә инде гади сахабаларга килгәндә, ярдәм итердәй кешеләре булмаган сахабаларга килгәндә, инде аларны бигрәк каты изрәлекләделәр. Хәзер инде шуларның кайберләрен әйтеп китәбез. Мисал өчен Мусхаб ибн Гумайр дигән бер яшь кенә егет бар иде. Ул Мәккә җирлегендә иң бай, иң шибәр, иң каралган егетләрнең берсе иде. Әнисе шуның ислам динен кабул иткәнен белгәч, өеннән кубып чыгарды һәм инде күпмедер вакыт эчендә аның инде тиреләре корышып, иссидән корышып ярылып бетте. Ләкин Мусхаб кире диненнән ваз кичмәде, ул яхшы мөселман булды, сахаба булып, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламга ияреп, аның инде ярдәмчесе булып, ахиратка Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешеп күчте. Аллаһумма салли ала Мухаммадин ва али Мухаммад. Шулар арасыннан әйтергә кирәк, Сагыд ибн Аби Ваккас. Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламның туганы иде. Ул 17 яшьтә ислам динен кабул итә. Аның ислам динен кабул итүен белгәч, әнисе аңа каршы көрәшә башлый. Һәм Аллаһ Тәгалә аятлар иңдерә. Әгәр дә синең ата-анаң картлыкка ирешсә, бер вакытта син аларга уф дип әйтмә. Бәлки син аларга ди рәхмәт канатларыңны җәй һәм алар өчен дуа кыл. Эй Раббым, аларга мәрхәмәтле булсаң иде, ничек алар мине кичкенә вакытта үстергәннәре кебек. Ләкин алар сиңа каршы көрәшә башласалар, шул вакытта гына син аларга итагать итмәде. Бу аятлар менә шу Сагыд ибн Аби Ваккас белән бәйле. Аның әнисе инде аңа каршы көрәшә башлый, төрле усулларны куллана һәм инде соңгы усул булып, аның инде улына карата менә шу бойкот игълан итү була. Ул әйтә: "Улым, ди, син әгәр дә динеңнән чыкмасаң, мин ашка үләм, мин үзем ашамыйм, мин ичмим, ашка үләчәкмен һәм сиңа ди аның менә шу гунахы синең өстеңдә булыр, бүтән кеше синнән көлерләр, бүтән кеше сине мыскыл итерләр." Әнисен үтерде дип. Һәм чынлап та әнисе көннән-көн сула бирә, көннән-көн хәлсезләнә, көннән-көн зәгыйфләнә. Сагыд ибн Аби Ваккаска килгәндә ул һәрбер көнне инде әнисе кырына килә. Ул әнисе бик ярата торган була. "Эй әнием, бу фикереңнән ваз кич" дип, "Эй әнием, ашап алды", ләкин әнисе бик тискәре була, инде үҗәт рәвештә улын тыңламый. Көннәрнең бер көнендә Сагыд килә һәм әйтә әнисенә: "Эй әнием, синең ди 1000 җаның булса ди, һәм һәрбер җаның берәм-берәм, бер-бер артлы синнән чыгып китеп сине ташлый башласалар да, мин динемнән ваз кичмәм" ди. Һәм әнисе инде аңлый, улының күңеленә иман ныклап кергән һәм инде ул бернинди хәлдә дә ислам динен ташламаячак, һәм инде әнисе җирәнеп кенә ризыклар ашый башлый. Алар арасыннан, шушындый сахабалар арасыннан әйтеп китәргә кирәк, Билал. Ул Умайя ибн Халафның кулы була. Билал радиллаһу анху хабаши була, кара кеше була. Ул инде ислам динен кабул итә. Кул булгач инде аның бернинди дә ярдәм итер кешесе булмый. Менә шу Умайя аны муенына җипләр бәйләп бала-чагаларга тапшыра торган була. Бала-чагалар аны сүрәп йөртә торган булалар. Атка бәйләп тә тарттыралар аны. Аны көннең иң иссе вакытында кызган кумга алып чыгып яткырып, өстенә зур бер кызыл таш куя торган булалар. Динеңнән ваз кич, яки син үләсең, яки Әлләт һәм Әл-Уззаның диненә кире кайтасың. Бу инде илаһлары бит инде мушрикларның. Яки сине үтерәбез сине дип әйтәләр. Ләкин Билал радиллаһу анху һәр вакыт Ахад, Ахад, Аллаһ Тәгалә бер дип ята. Аны шулай итеп яфалыйлар. Көннәрнең бер көнендә аны Әбу Бакр радиллаһу анху сатып ала һәм аны азат итә. Шулай ук инде Аммар ибн Ясирне әйтергә кирәк. Аның әтисе Ясир була, әнисе аны Сумайя була. Алар гаиләсе белән ислам динен кабул итәләр. Зәгыйф кеше булулары сәбәпле аларны да бик каты җәзалыйлар. Аларны да шул ук инде исселәргә яткыра торган булалар, сугалар, кыйныйлар. Аның әтисе инде Ясир түзмичә үлеп китә. Шушы яфалауларга
Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям инде аларга сабыр булырга куша, сезгә ди кыямәт көнендә ди җәннәт булачак Аллаһ Тәгаләдән ди. Сумайяны Гаммар ибн Ясирның әнисен аның күзе алдында Әбу Җахил сүңге белән ишене кадап үтерә. Гаммар ибн Ясир да бик күп газаплар күрә һәм инде көннәрнең бер көнендә ул түзәлмичә Аллаһ Тәгаләдән башка илаһ бар дип инде Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллямны сүгергә мәҗбүр була. Һәм инде аны мөшрикләр җибәрәләр, ул инде елый-елый пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям янына кайта. Соңнан аят иңә. Анда ул аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә ди кешене газаплау сәбәпле ди ул менә шундый начар сүзләр әйтә икән, аларга бернинди куркыныч та юк ди. Ягъни тормышын саклап калыр өчен, әгәр дә кеше менә шундый күфр сүзләр әйтсә дә, һәм аның күңеленә ул күфрлек кергән булса, Аллаһ Тәгалә аны газапламас ди. Аллаһумма салли ала Мухаммадин ва али Мухаммад. Мондый сахабалар арасыннан Хаббаб ибн Аратны да китергә була. Ул да шул кул хәлендә була. Аны да бик каты җәзалыйлар. Шулай ук инде атка тагып сүрәп йөртәләр, бала-чагалардан сүрәттерәләр, кыйныйлар аны. Иң зур газап булганы аның утлы күмергә яткырып куялар. Тереләй утлы күмергә яткыралар һәм турып китә алмас өчен өстенә зур таш куялар. Һәм Хаббаб ибн Арат әйтә, инде ул тора бара әйтә, ислам дин көчәеп киткәч, инде Гомар радиллаһу анху вакытында инде халиф булып Гомар булганда ул керә һәм инде Гомар радиллаһу анху сорый аннан, иң зур газап синең нинди булды дип. Ул ди аркасын күрсәтә. Аркасы аның аппак була. Һәм инде сөйләп бирә, мине ди динемнән ваз кичсен өчен утлы күмерләргә яткырдылар, тора алмас өчен өстемә таш бастырып куйдылар, һәм ди утны минем тәнемнән аккан сүлләрем, минем тәнемнән аккан каннарым гына сүндерде ди. Мондый эзәрлекләүләр көннән-көн көчәйде. Кешенең ислам дин кабул иткәнен белгәч, аларны кыйнадылар, аларны төрлечә кысып карадылар, һәм инде билгеле инде шушы аз гына санлы сахабаларны да юк, аларны да халак итәргә ярамый иде. Аларны берәм-берәм үтереп бетерсәләр, җир йөзендә Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылучы кеше калмый иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям бу әйберне аңлады, һәм инде ул аларга яшен рәвештә гыйбадәт кылырга кушты. Һәм алар Сафа калкулыгына урнашкан Әл-Аркама ибн Абул Аркама Әл-Махзуминың өенә җыела торган булдылар. Моны инде яшен рәвештә җыелып, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям шушы сахабаларга яңа җигеп ингән хөкемнәрне, Аллаһ Тәгаләнең ингән аятларын, Коръәнне укыды һәм инде алар белән шулай яшен рәвештә генә очрашып торды. Аллаһумма салли ала Мухаммадин